دو چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن سب سے پہلے جس چیز کا اللہ نے ذکر فرمایا وہ کون ہے؟ ایمان۔ کان کھول کر کے سنیے مسلمانوں، ایمان مثلا ایک درخت ہے اور درخت کی جڑ موجود ہے، تو اس درخت کے جڑ کو اگر ہم اور آپ پانی دیں گے تو درخت کی شاخیں ہمارے اور آپ کے لیے پھل پیدا کریں گی۔ بولو پھل پیدا کریں گے کہ نہیں؟ اور اگر جڑ ہی قائم نہ ہو، اگر جڑ ہی قائم نہ ہو تو پانی کے بجائے دودھ بھی دیا جائے تو بیکار ہے۔ تھوڑی دیر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں، اگر جڑ قائم نہیں تو پانی کے بجائے دودھ بھی دیا جائے تو بیکار ہے۔ اسی طرح ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان اگر ہمارے اندر موجود ہے تو ہماری نماز نماز ہوگی، روزہ روزہ ہوگا، حج حج ہوگا، زکات زکات ہوگی۔ اور اگر ایمان ہی قائم نہیں، کان کھول کر کے سنو مسلمانوں، تو 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے اپنے سر کو سجدے میں کیوں نہ رکھے رہو۔ 2.5 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد کعبے کا 7 چکر نہیں 14 چکر بھاگ دوڑ کرو، ٹاٹا برلا ہو جاؤ، 24 گھنٹے خیرات بانٹو، خوب صدقہ کرو۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ یہ ہمارا بیان نہیں، آقا کا فرمان ہے، میدان محشر میں کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ بات آئیے ایمان کی۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو۔ ایک مدت کے بعد پیارے پور کی سرزمین پر ناچیز کا آنا ہوا، اتنے لوگ جمع ہو، اگر میں اس میں کسی کو کہہ دوں کہ پھلا مسلمان نہیں، قسم خدا کہ دوبارہ پیارے پور آ نہیں پاؤں گا میں، اور یہ سلمان بچا نہیں پائیں گے مجھے، کہ اب تک اتنے بڑے بڑے مولانا آئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں مسلمان نہیں۔ یہ مولانا کہاں سے آ گئے؟ ان کو پتا نہیں ہے کہ میں کتنا خطرناک مسلمان ہوں، ان کو علم نہیں ہے میں کتنا پکا مسلمان ہوں۔ اے مولانا میں تو اتنا پکا مسلمان ہوں، اے مولانا تم 5 وقتہ کی بات کر رہے ہو، ہم اتنا پکا مسلمان ہو کہ وقت آ جاتا ہے تو 5 وقتہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم جمعے کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے سچا مسلمان، بہت ٹھوس نعرہ لگاتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ارے مسلمان کا نعرہ سنو گے تو چھٹپٹا جاؤ گے، بڑا خطرناک نعرہ لگاتا ہے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دن بھر میں جھوٹ 360 مرتبہ بولیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، 24 گھنٹے اپنے بھائیوں کی غیبت میں گزاریں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جنس کی پینٹ پہن کر کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب مسجد میں حی علی الصلاۃ کی آواز بلند ہوگی تو ہم اپنے موبائل کی لیڈ کو اپنے کنوا میں ٹھوس کر پیارے پور کی گلی اور کوچوں کی چک بندی کریں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ کو گالیاں دیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے سگے بھائی کا حق ماریں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پودینہ بجائے زمین کے آسمان پر بوئیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، 24 گھنٹے فراٹ کریں گے، 420 کریں گے، پودینہ بجائے زمین کے آسمان پر بوئیں گے، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سچائی سے بتاؤ مسلمانوں، دامن پکڑے ہو آپ؟ ارے بولو یار میں کچھ کر نہیں پاؤں گا، ہندوستان میں سب سے کمزور مولانا، کچھ نہیں کر پاؤں گا یار۔ دامن پکڑا ہے آپ نے؟ نہیں پکڑا دامن آپ نے۔ اگر یقیناً غازی سرکار کے دامن کو آپ نے پکڑا ہوتا، آج اگر یقیناً وارث پاک کے دامن کو پکڑا ہوتا، آج اگر یقیناً خواجہ پاک کے دامن کو تم نے پکڑا ہوتا تو آج یہ عالم نہ ہوتا۔ جس ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے آج اس ہاتھ میں شراب کی بوتل نہ ہوتی۔ بہت برا عالم ہوگا میدان محشر میں آپ کا، اتنا برا عالم ہوگا میدان محشر میں، یہ نعرہ تمہارا نہیں کام آ سکتا۔
ये सीना ठोक कर कहते हैं बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल कहने से काम नहीं चलेगा। मुसलमानों, अगर यकीनन तुमने शोहदाए करबला का दामन पकड़ा होता, सहाबा का दामन पकड़ा होता, मखतूम समना का दामन पकड़ा होता, बरेली वालों का दामन पकड़ा होता, तो आज ये आलम न होता। जिस हाथ में कुरान मुकद्दसा होनी चाहिए, आज उस हाथ में ताश की गड्डी ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान आज उस हाथ में 70 साल के बुढ़ापा है। मैंने अपने आंखों से देखा है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्यारेपुर में मेरा घर नहीं, मेरे दोस्तों का घर। मैं प्यारेपुर की बात नहीं कर रहा हूं। 70 साल के बुढ़ों को मैंने देखा कि एक पैर हिंदुस्तान में है, दूसरा कब्रिस्तान में है। कब मौलाना मलकुल मौत साहब जलवागर हो जाए और उस बुढ़े की रूह को कब्ज कर ले। 70 साल की उम्र में कुरान पढ़ना नहीं आ पाया, कुरान पढ़ना नहीं आया, आज भी ताशबाजी कर रहा है। अल्लाह ऐसे बुढ़ों को हिदायत नसीब फरमाए। अरे मैं तो अपनी तकरीरों में कह दिया करता हूं, अगर ये दुनिया के बुढ़े सुधर जाए, कसम खुदा की मेरा ये नौजवान सुधरता हुआ नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब ये 80 साल के दादा नहीं सुधर रहे हैं, तो पोता कब सुधरेगा यार? अरे तुम्ही को देख करके तुम्हारे नक्शे पोते अपने दादा के नक्शे कदम पर अमल करके चलते। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? अल्लाह हम सबको हिदायत। ये नारे से काम नहीं चलेगा। बात आई है ईमान की, बात आई है आशिक रसूल की, तो इस्लाम में एक आशिक रसूल का नाम याद आ गया। 12 सुना होगा आपने। मिल जाए गरक आन मोहम्मद के नाम पर, और कर दूं मैं फिदा जान मोहम्मद के नाम पर। एक नौजवान है, हद से ज्यादा कलूटा, हद से ज्यादा सांवला तो था नौजवान, लेकिन बहुत बड़ा आशिक रसूल कह दो मचल के सुभान अल्लाह। सांवला तो है नौजवान, लेकिन मोबाइल चलाने वाला मोबाइल नहीं, वो नौजवान नहीं था। यकीनन आशिक रसूल था, यकीनन गुलाम नबी था। जिस्म और जिस्मानियत से तो बड़े है, बड़ा ही काला, लेकिन बहुत बड़े आशिक रसूल। एक दिन अचानक एक जालिम आ गया, बड़ी मोहब्बत से उनको जमीन पर लेटा दिया, लेटाए, और जब वो आशिक रसूल लेट गया, और जब उस आशिक रसूल का नाम नम्मा सुनोगे, कसम खुदा की छटपटा जाओगे। 12 सुना होगा, लेकिन आज भी सुन लो। अरे वो नौजवान और कोई नौजवान नहीं था, बल्कि हजरत बिलाल थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौजवान है हजरत बिलाल, और ताज्जुब की बात है कि कुंवारे हैं नौजवान। हजरत बिलाल कुंवारे हैं, लेकिन बिलाल का इश्क देखो। जालिम ने लेटा दिया, हजरत बिलाल लेट जाते हैं, और जैसे बिलाल लेटते हैं, जालिम सीने पर सवार हो जाता है, और सवार होने के बाद कहता है, ए बिलाल अजान देना बंद कर दो, ए बिलाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे से बाज आ जाओ, ए बिलाल अजान देना बंद कर दो, अपने इस्लाम से मुनहरिफ हो जाओ, अपने मजहब से फिर जाओ। तारीख बताती है मुसलमानों, जब इस्लाम की तारीख पढ़ोगे, कसम खुदा की तुम्हारा कलेजा तुम्हारे मुंह को आ जाएगा। लेकिन आज मुसलमान इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ता है, इस्लाम की तारीख नहीं पढ़ता। एक मुद्दत हो गए, कुरान को ताक में रख दिया था, 5 साल गुजर चुके हैं, और ये इंतजार है कब पप्पा का इंतकाल होगा, तब हम पीजे में कुरान पढ़ें। ये कुरान को अल्लाह ने तीजे के लिए नाजिल फरमाया, 40वें के लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया इस कुरान। इस मौजू पर फिर कभी गुफ्तगू होगी मेरे भाई। तारीख पढ़ने का टाइम नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। क्या पढ़ने का टाइम है? दैनिक जागरण पढ़ने का टाइम है, अमर उजलिया पढ़ने का टाइम है। 12-12 घंटा अपने दुकान और मकान में बैठ करके अमर उजलिया पढ़ता है, दैनिक जागरण पढ़ता है, सहारा पढ़ता है, इनकलाब पढ़ता है। उसके बाद भाग करके मौलाना के पास जाता है, ए मौलाना तुम हमरे बहुत खास मनई हो। मौलाना साहब, प्यारेपुर के सरजमीन पर जितना हम आपका चाहिए थे,
कोई चाहे वाला पैदा नहीं हुआ है अब तक प्यारे पुर के सरजमीन पर। ए मौलाना 10 साल मैंने सऊदी में गुजार दिया है, 5 साल मैंने दुबई में गुजार दिए हैं, 5 साल बंबई में गुजार दिए हैं। ए मौलाना उम्र मेरी गुजरी जा रही है परदेश में कमाते कमाते, लेकिन ए मौलाना जरा बराबर बरकत नहीं होती। HDFC भी खाली है, इलाहाबाद भी खाली है, सारे बैंक खाली है। मैं तो सऊदी में समझ रहा था बैंक फुल है, लेकिन जब आया तो सारा सब सफाया है। मौलाना मामला समझ में नहीं आ रहा है। ए मौलाना मामला समझ में नहीं आ रहा है, माजरा समझ में नहीं आ रहा है। हाथ में एक डब्बा छेने का डब्बा भी है। ए मौलाना ये मेरे तरफ से हदिया है, आप बहुत अच्छे मौलाना हो, तो इस प्यारेपुर की सरजमीन पर मुझसे ज्यादा कोई चाहने वाला पैदा नहीं है। मौलाना ने कहा बात बताओ यार। अब मौलाना पैरों तले जमीन निकल गई, जिसने जिंदगी में मेरे पास बैठा नहीं, आज बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि मामला क्या है। कहा बात बताओ। कहा मौलाना कुछ कौनो ऐसी तवीज बना दो कि हमारे घर में बरकत फाट पड़े। ए मौलाना साहब कौनो ऐसी तवीज बनाई दो कि बरकत फाट पड़े हमारे घर में। अल्लाह अकबर, कान खोल करके सुनो, कान खोल करके सुनो। तावीज नहीं, अगर तावीज बनाने वाले को अपने दरवाजे पर लटका दो, ए मौलाना इधर आ जा, मेरे दुकान में बरकत नहीं होती है, तुझे दुकान के सामने बांध करके लटकाना है, लेकिन कोई नतीजा नहीं। मौलाना को लटका दो, कोई नतीजा नहीं। नतीजा कब मिलेगा? जब तुम कुरान को सीने से लगाओगे। सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो मेरी बीवी सलामत रहे तो पढ़ो कुरान, अगर तुम चाहते हो मेरा बच्चा सलामत रहे तो पढ़ो कुरान, अगर तुम चाहते हो मेरा खानदान सलामत रहे तो पढ़ो कुरान।